Esiet sveicināti raidījuma TV Mozaīkas skatītāji! Sveiciens jums šorīt nesam no Liepu jūras un vēju pilsētas Liepājas. Vietas, kur lieliski sadzīvo tradīcijas un jaunrade. To pašu var teikt arī par Liepājas Aleksandra Puškina 2. vidusskolu, kur šonedēļ norisinājās senioru un junioru nedēļa. Šī ir tāda neparasta nedēļa, un arī es jūtos neparasti, jo esmu vidū visam laikmetam, gan 20. gadsimtam, gan 21. gadsimtam, gan visam tam, kas ir radījis pamatu šiem jauniešiem, mūsdienu skolēniem dzīvot, baudīt dzīvi, mācīties, būt skaistiem, saprastiem, un tāpēc arī tad, kad radās ideja šādā veidā ieskandināt dzīves gudrību, kuru dod vecmāmiņa, visi bija ļoti atsaucīgi, un gan viss kolektīvs, gan pašas vecmāmiņas, gan arī sabiedrība tieši šajā UNESCO nedēļā iesaistoties, veidoja pasākumu tā, lai tas atspoguļotu juniori un seniori sadodas rokās. Sirsnīgas, gudras, skaistas, radošas, atraktīvas un mūžam jaunas ir vecmāmiņu klubiņa dalībnieces. Klubiņa, kam шогод tiek svinēta 10 gadu jubileja. Сама идея родилась, скажем так, в умной творческой голове директора нашего, Эдиты Пламша. Было это 10 лет назад. Родители со школой сотрудничали давно и всегда, а бабушки, они же больше всех занимаются внуками, родителям некогда. И поэтому родилась идея привлечь бабушек к более тесному сотрудничеству со школой. Но так получилось, что на самом первом заседании клуба я была. И с тех пор я 10 лет в этом клубе. Это всегда сотрудничество с творческими людьми. 10 лет мы сотрудничаем и друг на друга не можем нарадоваться. Мы делаем множество мероприятий для детей, дети нас любят, и мы любим детей. Бабушки, бабушки, старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем. С юбилеем клуба вас здесь поздравляем. С юбилеем клуба вас здесь мы поздравляем. У меня сохранился альбомчик, да, средняя школа номер 2 имени Александра Сергеевича Пушкина, клуб бабушек. Вот, и был лагерь у семейного очага тогда зимой. И вот здесь есть фотографии, мы выехали в Бернаты со своими внуками. Там наряжали елку, которая была вот, в натуре, да, во дворе. Вокруг нее и танцевали, и вешали игрушки там, поделки. То есть вот такое вот действительно по-семейному. Вообще об этом клубе осталось очень-очень теплое воспоминание. Мы на самом деле чувствовали, что мы нужны внукам, они нужны нам. И вот это состояние такой нужности, оно продолжается сейчас. И я безумно рада, что вот с уходом, скажем, первых бабушек не исчезло само понятие клуб бабушек, что в 10 лет он продолжается, и не просто продолжается, а вот что-то появилось такое новое, чего у нас не было. Занятия мы проходили, да, соревнования. Кто быстрее там нарисует, кто что слепит, вот домики лечили, поделки эти все делали, да, вот. Но было так интересно, мы ездили в экскурсии, в Венспил ездили куда еще, здесь, да, и там отдыхали все вместе, да. Вот тогда только новую эту церковь открыли. В общем, у нас была полноценная жизнь. Šīm jaukajām dāmām mazbērnu skolu jau beiguši, bet saikne ar skolu nav zudusi. Savukārt vecmāmiņu kluba tradīcijas turpinās. Я хочу одно сказать. Без прошлого нет настоящего, а настоящего нет будущего. Я так считаю, что для молодых мы можем передать действительно нашу хорошую, дружную молодость, когда мы умели дружить, любить и уважать. Понимаете? Того сейчас просто мало этого. Поэтому мы и стараемся подружиться с молодежью и
пожелать им самого лучшего в нашей жизни, в их жизни. Они молодые, и пусть они учатся немножко у нас, а потом поколение вот друг другу. Мы можем дать очень многое, и они нам много дают. Они нас учат, а мы слушаем, мы их учим, они нас слушают. То есть вот такая вот хорошая и искренняя дружба. На все концерты, на все вечера они приглашают нас, и мы с удовольствием идем в нашу школу, встречаемся с ребятами, с учителями. Это прелесть, когда ты нужен все время школе и детям. И вообще мы показываем, как мы молоды душой. Что мы умеем, и прыгать, и скакать, и петь, и плясать, и все. Сейчас они стесняются, а мы вот они, зажигалочки. Vienmēr aktīvi iesaistām arī vecmāmiņu klubiņu pasākumos. Tā, piemēram, aizpagājušā gada mēs sākām tādu akciju, Ziemassvētku akciju Davināsim prieka mirkli, kur vecmāmiņu klubiņš mums palīdz organizēt pasākumu pirmklasniekiem un viņu vecvecākiem. Tā ir, piemēram, viens no veidiem, kā mēs iesaistām vecmāmiņu klubiņu, un viņi vienmēr atbalsta mums. Atbalsta mūs, un, protams, ka to, ka mūsu skolai ir vecmāmiņu klubiņš, ir, protams, liels ieguvums mums, kā skolai, un, protams, kā mēs visi tam priecīgi, un mēs visi esam gandarīti par to, ka viņi ar mums, un katru dienu viņi nāk, un katru dienu viņi prasa, kā mums iet, un forši. Man, kā mācību pārzina izglītības joma, ļoti palīdz vecmāmiņu klubiņš un vecāki mācības procesa. Ja? Viņi ar savu pieredzi, ar palīdzību, viņi arī to iesaistās mācību procesa. Vecmāmiņi mums ļoti aktīvi, jūs jau redzējāt, ja? Un viņi iesaistās ne tikai skolas, bet pilsētas un valsts mērāga pasākumus. Vienmēr, jebkura vai mēs rakstam projektu, vai mēs taisam kaut kādu koncertu, vienmēr mūsu vecmāmiņas un vectēti klātu mums ar savam jaunam idejām, ar optimismu, ar pieredzi, ja, un vienmēr viņa mums palīdz. Es gribu tiešām, kad mūsu vecmāmiņu klubs būtu lielāks katru gadu, un tagad es redzēju, ka tiešām, kā bija teikts, ka viņa var pierakstīties tie cilvēki, kur bija mums vecmāmiņi, viņa pienāk pie mūsu vecmāmiņu klubiņu vadītājiem un pieraksties. Ja domāju, ka mēs attīstīsim nākošā gadā. Да шо ты? Я еще уроки не выучила. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты же как 100 лет школу закончила. А внуки, сейчас модно делать уроки за будущее. Kas ir tas pats svarīgākais, pats būtiskākais, ko šajā gadījumā seniori, ko viņi var sniegt, ko viņi var iemācīt bērniem, jaunatnei? Tas, acīm redzot, sākas jau ar pirmo pasaku, ko vecmāmiņa ir stāstījusi savam mazbērnam. Un tā pirmā pasaka ir laba un cilvēcīga. Un, acīm redzot, vecmāmiņa un vectētiņš un arī visi citi cilvēki, kuri ir tuvi ar jaunatni, viņi grib dot mīlestību un domu par to, ka tikai visi kopā ar tādu kopības sajūtu par tādām neredzamām saitēm. Un tā saites nevar pateikt, būsim tādi, lai mēs būtu cienīgi dzīvot. Un es domāju, ka katrā vārdā, katrā uzrakstā, katrā vēlējumā un arī šodien katrā dziesmā tas izskanēja. Un ka mūsu bērniem būs jāizdomājas, vai es esmu tāds, kā teica mana vecmāmiņa. Un es par to domāšu. Un paldies, ka mums ir tādas vecmāmiņas šodien daudziem līdzās, un tie, kam nav, mēs arī noliecam galvas viņu priekšā. Nevienu pārsteigumu 21. gadsimta skolu jaunatnei sagādā izstāde no vecmāmiņas pūra lādes.
Мы получили очень широкий отклик как от наших бабушек, которые представили там свои работы, свое рукоделие. Было очень много вышивки, вязания, дизайнерских работ по декупажу и плетения из лозы. В общем, очень много всего посмотрели. И ребята приносили свои семейные реликвии, ретро-вещи. В каждой семье есть такие, нашлись такие вещи из бабушкиного сундука. Вот, и приходили классы, всем было очень интересно посмотреть. У нас был даже патефон, пластинки 40-х, 50-х годов, была посуда, какие-то вещи обихода, старые книги, деньги, монеты, значки. В общем, очень много было с чем соприкоснуться. И также были представлены техника прошлых лет. Это печатная машинка, счетная машинка. Детям было очень интересно посмотреть старый телefon, старую videokameru. Katru dienu skolā bija vecmāmiņas, un līdz ar to arī visi pasākumi, kuri sākās ar izstādes atklāšanu no vecmāmiņu pūrlādes, gan supervecmāmiņu konkursu 1., 2. klasēm un 3. un 4. klasēm, gan visa tā sirsnība, kura katru dienu izskanēja vecmāmiņu vārdos, dāvanās, un arī tie apsveikumi, kur atskanēja no citurienes, ar noslēgumu pasākumu un rīt ar sporta aktivitātēm pierādījis, ka tikai tad, ja mēs atceramies savu pagātni, zinām savu nākotni un domājam par tagadni, varam gūt tādus kopīgus rezultātus. Un tā kā mūsu skola pieskandināja gan bijušie audzēkņi, jo tagad tie jau ir vecmāmiņi un vectētiņi, gan citu pauģu pārstāvji, un mēs skanējām pauģu paudzēs. Protams, ka es vēlu veselību, izturību un optimismu. Также здоровья, оптимизма, бодрости, и еще внуков. Хочу пожелать бабушкам прибавления в их клубе, чтобы их работа не заканчивалась, чтобы они продолжали нас радовать своей помощью и собой в этой школе. Skolai, manuprāt, ir tāda fantastiska aura. Šodien pat mēs redzējām vecmāmiņas, kuras pirms 10 gadiem ir bijušas pie šī klubiņa izveidošanas pirmsākumiem. Viņu mazbērni jau sen skolu ir absolvējuši, bet viņas vienalga ir kopā ar šo skolu. Es zinu, ka jums ir vēl ļoti daudz labi cilvēku, jūsu draugi, kuri arī šeit ir mācījušies un kuri turpina būt kopā ar skolu un stāv un krīt par savu Puškina vidusskolu. Tiešām es jau vienmēr to arī saku, ka katra diena, kad atveras skolas durvis un ienāk mūsu absolventi, un gadi ir pagājuši 30, 40, 50, pat 60 gadu, es esmu tad laimīgākais cilvēks. Un arī vakar man bija liela laime saņemt apsveikumu no mūsu bijušā absolventa Kiro Lipmana kunga, jo viņa sirds, plašā sirds, atceroties savu dzimto skolu un arī tagad jau arī esot ģimenes galvu un arī jau domājot par ne tikai savu ģimeni, bet arī par mūsu skolu kā par ģimeni. Un mēs arī viņu uzskatām kā cilvēku, kurš ir tas, kas dod stimulu mums strādāt un veikt darbus, jo viņš mūs atbalsta. Arī Lipmana kungs savu dzimto skolu vienmēr atceras ar labu vārdu. Es jau 1. klasi sāku mācīties 1. vidusskolu latviešu skolā. Un pabeidzu to 1. klasi, bet iznāca tāda, ka manai mātei draudzene visu laiku viņai visu gadu mēģināja pierunāt, lai es iet Krievu vidusskolu beidzu, tāpēc, ka varbūt es aizbraukšu uz Pēterburgu, toreiz Leningrādu vai uz Maskavu mācīties tālāk, un nezināšu Krievu valodu, un tad viņi pierunāja man māti. Un tad viņi pateica, ka tev jāiet ir
Krievskolā. Es pats aizgāju uz to 2. vidusskolu, un tad iesniedzu tur dokumentus. Viņi teica, man vajag 2. klase mācīties. Viņi teica, kā tev diktantu visu? Es teicu, es nezinu. Davai rakstīsim diktantu. Es jau nevienu krievu burtu nezināju. Ziniet, kā? Un tad es vienā vārdā tur pa 5 krūdam iztaisīju. Viņi teica, nē, puisīt, mēs tikai varam jūs 1. klasē. Es teicu, nekādā gadījumā. Es teicu, 1. klasē es neiešu. Bet es jums apsolu 3 mēnešu laikā, es tikšu galā un būs viens no vidējiem skolniekiem. Viņi tā uz mani apskaties, ka es tā ziniet, kategoriskā formā un tā tiešām tāda. Viņam patīk, ka es tā uzturos. Tad es aizgāju 2. klasē uzreiz. Bet man ļoti paveicās, ka bija klases vadītāja tāda Palina Dmitrievna. Līdz šim brīdim viņa pazīja. Viņa ar mani mācījās ļoti, un tāda mēs pēc mācības palikām kopā, tur vēl uz kādu stundu, pusotru viņa man mācīja. Viņa bija krievu valodu ļoti labi zināja. Un tad es iemācījos, un tad es biju viens no labākajiem skolniekiem. Skolēni, viņu vecāki un vecvecāki, pedagogi un skolas absolventi ir un būs skolas spēks. Daudz atbalstītāji arī ir skolotāji, bijušo skolotāju vidū, un mēs arī zinām, ka tāda atbalstītāji ir absolventu vidū, un tie visi ir cilvēki, kuri ir meklējuši pamats mūsu skolā, un tie pamati ir bijuši tādi: cieni to vietu, kurā tu esi audzis, un tad arī tevi cienīs citi cilvēki dzīvē, un tas ir ļoti, ļoti labi, jo tas palīdz veidoties mums un augt. Paldies viņiem! Šim rītam tas viss. Es došos pastaigā gar jūru un arī jums novēlu jauki un patīkam izbaudīt brīvdienas. Uz tikšanos pēc nedēļas! Šobrīd daudzviet Latvijā dažādos salānos tiek piedāvāta taizemes masāža, taču cilvēki tiek maldināti, jo Baltijas taizemes medicīnas rehabilitācijas centrs joprojām ir pirmais un vienīgais Baltijā, kas piedāvā īstu certificētu taizemes masāžu. Jā, mēs esam joprojām vienīgie, kas strādā ar certificētu taizemi masieru, kas braukt no taizemes. Apmeklētāju veselībai un skaistumam tiek piedāvāti vairāk nekā 12 taizemes masāžas veidi, ko veic augsti certificēti speciālisti.